May the name of the Lord be glorified. Once again, we give all glory and honor to our living God. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. To begin with, we usually start with a word of prayer. I request from Uttar Pradesh, Brother Evangelist Seth, to start the meeting with a word of prayer. Over to UP, our dear brother Seth, who's laboring there. Thank you, brother. Thank you. Come, let's pray. Father Lord, we thank you and praise you for this wonderful, fresh day that you added in our life once again, Lord. We happily, gladfully, we accepted the day, Lord. நாங்கள் உமக்கு எங்கள் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்தி இந்த நாளை கர்த்தரை எங்களுக்கு கொடுத்தபடினால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு வேதத்தை ஆராய்ந்து வேதத்துள்ள அதிசயங்களை வேதத்துள்ள அற்புதங்களையும் நீர் செய்த காரியங்களை நீர் செய்து முடித்த எங்களுக்காக ரட்சிப்புக்காக கொடுத்த காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு எங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தினபடினால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதற்காக முயற்சி எடுத்த GLM புக்ஷாப் பிரதர் சந்தோஷ் சாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய முயற்சியை கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதித்து வருகிறபடினால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைய தினத்தை எங்கள் மத்தியில் கொடுக்கிற வசனத்தை கொடுக்கிற பிரதர் கிறிஸ்டன் பிரபுவை நாங்கள் நினைக்கிறோம். அவரை மறைத்து கர்த்தர் எங்களுக்கு தேவையான மன்னாவை கர்த்தர் நீர் அவர் மூலமாக எங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. We also pray for the connectivity till the end, Lord. It will be continuity, it may remain it, Lord. We pray for the brothers who will be joining in this meeting, Lord. Bring them in shortly. We may have the good time of hearing, listening, and enjoying the word of God and nursing the word of God, Lord. We all glory and the honor we give to the Lord Jesus alone. We pray in the name of Jesus. Amen. Thank you, brother. Thank you, Brother Seth from Uttar Pradesh, for the prayer. May the blessed Lord be with you and your family there in that place. Now we are going to another session, that is singing time. We have along with us Joby Varghese and little Ethan and Liel from children of Joby Varghese and Ruthie. They will be singing songs. And Joby is my cousin in Dubai. May the name of the Lord be glorified through them as God uses them in this talent. Over to Dubai to Brother Joby Varghese and family. May the Lord's name be glorified. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank dear brother Sandosh Chan and Kodambakam Christian Brethren Assembly for giving me this opportunity to sing and praise our Lord Jesus Christ. I'm sorry my kids are not singing today. Maybe next time they will be joining. We will start with an English song. It's a familiar song to each one of us. Great is thy faithfulness, O God my Father. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy
Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon and stars in the courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and death, peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Next, we will sing a Tamil song. நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீர் இல்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகும் என்ற பாடல நமக்கு பாடலாம். நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. உயிரின் நூற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உயிரின் நூற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உறவின் பிறப்பே நீயாவாய், உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீ
எனது வலிமையும் நீயாவாய், எனது ஆற்றலும் நீயாவாய், எனது வலிமையும் நீயாவாய், எனது அருளும் நீயாவாய், எனது கோட்டையும் நீயாவாய், எனது அருளும் நீயாவாய், எனது கோட்டையும் நீயாவாய். நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. Thank you. Thank you, Brother Joby Varghese from Dubai for the two songs, one in English, Great is Thy Faithfulness, and the second in Tamil, that wonderful song, well sang. We praise God for how God has used you just now. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly in Chennai. Today, we have along with us our dear evangelist, Kriston Prabhu from the place of Paramakudi in Ramanathapuram. That is a place where Rameshwaram is, and we praise God for him having accepted our invitation, and we give all glory and honor to the living God. Our dear brother Kriston Prabhu is taking classes, Bible classes in Madurai Bible College in Madurai, and he is a good teacher, and God is using him there and various places. May the Lord use him even better ways in the days to come. He has already taken few classes in Kodambakam Christian Brethren Assembly, and this is the 177th Kodambakam Zoom Bible study meeting, and we praise God for what God is doing through these meetings. Once again, we welcome our dear brother Kriston Prabhu into this meeting, and we give all glory and honor to God and God alone. We have with us we have with us various evangelists and elders and brothers and sisters from various assemblies in different parts of this Tamil Nadu and India. We praise God for bringing them together. All these videos are available in GLMK Space TV. So if at all you feel that you have missed certain videos, you can go into that and get the recordings and listen to the word of God, which is the most useful to each one of us, and let us apply it in our lives. Now, before the message, we usually go into the prayer time. Let us pray. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that is granted unto us. The living God, the Almighty God, the Creator God, the Holy God, we come to Thy presence in Thy word. Lord, we know that Thou art the one who has created everything from the beginning, and we know that Thou hast lived amongst us
around 2000 years. The one who was sinless, we praise thee and we glorify thy name. Today, the word which was manifested in this world around 2000 years ago, that same word we are going to listen, and we thank thee for bringing Brother Kristan Prabhu from Ramanathapuram district, the Paramagudi town. We praise God for him. We praise thee for him, for thee using him in various places. May thou continue to use him here also as he takes the study on the characteristics of godly life, the topic that thou has enabled him to choose this day, this evening time also. Father, we give thee all honor and glory. Now we are going into the Bible study time. May we be attentive, and we may have a prayerful heart, that we may ask thee, Lord, speak to me every moment when we listen to the word of God. Father, we thank thee for everything. We give thee all honor and glory. We thank thee for the songs also from Dubai, Brother Joby Varghese, and we pray for every dear one who is come and who's going to come. We give all glory and honor to thee. Once again, we ask all these, and we pray everything in the most blessed and holy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now we are going into the Bible study time. Over to Paramakudi in Ramanathapuram district to Brother Kristan Prabhu. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Thank you, Uncle, for giving me opportunity. தேவனுடைய நாமம் தொடர்ந்து மகிமைப்படுவதாக. இந்த 177வது கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி மூலமாக நடத்தக்கூடிய இந்த வேத ஆராய்ச்சி கூட்டத்திலே நான் கலந்து கொள்வதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தேவனுக்கு என்னாலும் கனமும் மகிமையும் உண்டாகட்டும். இந்த நாளிலே இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை கொடுத்த தேவனுக்கும் கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளிக்கும் GLM புக்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி அவர்களுக்கும் அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் பரமக்குடி சகோதர நற்செய்தி மன்ற சார்பிலும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைமையிலும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், வாழ்த்துகிறேன். நாம் இன்றைக்கு தெரிந்து கொண்ட இந்த தலைப்பு அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழுதின பொதுவான 2ஆம் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 5-7 வரை உள்ள வசனங்களிலிருந்து நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். அதற்கு ஒரு தலைப்பையும் நாம் கொடுத்திருக்கிறோம். 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 5-7 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது the characteristics of godly life, அதாவது ஒரு தேவ பக்தியுள்ள ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் என்ன? நாம் இந்த தலைப்பை வேத ஆராய்ச்சியில நாம் படிக்கும் பொழுது நம்மை நாமே ஒரு விசை கூட நிதானித்து பார்ப்பதற்கும், நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம், நான் உண்மையிலேயே இந்த தேவ பக்திக்கான அல்லது இந்த தேவ பக்தியினுடைய வாழ்க்கை என் வாழ்வில் இருக்கிறதா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து அதை நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த செய்தி மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன். ஓகே, தேவனுடைய பக்தி, அதாவது தேவ பக்தி, நம்முடைய தலைப்பு என்னவென்றால் the characteristics of godly life. நான் இந்த இடத்தில் சுருக்கமாக ஒரே ஒரு அர்த்தத்தை மட்டும் இந்த இடத்துல நான் கூறுகிறேன். நாம் செய்திக்குள்ளாக நாம் செல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை இன்னும் சற்று விரிவாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். தேவ பக்தி என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையினுடைய முதல் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, அதை ஆங்கிலத்துல காட்லினஸ், காட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா காட் லைக்னஸ், அதாவது தேவனுடைய குணங்களை போல வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு. சரிங்களா? அதை நாம் தமிழிலே சொல்ல போனால் a man who was right in his relationship with God and with his fellow men, அதாவது தன்னை படைத்த தேவனோடும்
தன் சக விசுவாசியோடும் அல்லது சக மனிதனோடும் ஒரு சரியான உறவு வைத்திருப்பவனே தேவ பக்திக்குரியவன் என்று இதன் அர்த்தம். சரியா? நான் போக போக இந்த செய்தியை நான் படிக்கும் பொழுது நாம் இதனுடைய அர்த்தத்தை இன்னும் சற்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். சரி, நாம் இந்த வசனங்களை சிந்திப்பதற்கு முன்பதாக பேதுருவை குறித்து மற்றும் இந்த நிருபத்தை குறித்து சில அறிமுக காரியங்களை நான் உங்களோடு பேசி நம்முடைய வசனத்திற்குள்ளாக நாம் செல்லலாம். ஏனென்றால் இது வேத ஆராய்ச்சியின் கூட்டமாக இருப்பதால் இந்த புத்தகத்தினுடைய பின்னணி, ஏன் இது எழுதப்பட்டது, அப்புறம் நம்ம பேதுருடைய குணம் என்ன என்பதை நாம் காணலாம். சரி, இப்ப பேதுருவை பொறுத்தவரையில் பேதுருவுக்கு 4 பெயர்கள் வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அதை எபிரேய வார்த்தையில் சைமன், சிமியோன் என்றும், கிரேக்க வார்த்தையில சைமன் என்றும், அதை நாம் அராமிக் வார்த்தையில கேபா என்றும், அடுத்து நம் கிரேக்க வார்த்தையில பெட்ரோஸ் என்றால் பீட்டர் என்றும் இப்படிப்பட்ட பெயர்கள் பேதுருவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப பேதுருனுடைய பெயரை பொறுத்தவரையில் அவரை 2 விதமாக வேதம் அநேக இடங்களில் சுட்டி காண்பிக்கிறது. சில இடங்களில் இயேசு கிறிஸ்து சீமோனை என்று அழைப்பார், சில இடங்களில் பேதுருவை என்று அவர் அழைக்கிறார். ஓகே, அப்ப சீமோன் பேதுரு என்றும் சில இடங்களில் அழைக்கப்படுகிறது. இப்ப சீமோன் என்ற வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ஃபெயிலியர், அதாவது சீமோன் என்பது ஒரு அசைந்து ஆடக்கூடியவன், இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல போனால் நிலையற்றவன் என்பதை காண்பிக்கிறது. ஆனால் பேதுரு என்ற வார்த்தை எதை காண்பிக்கிறது? இவன் ஒரு கற்பாறையை போல ஒரு ஸ்ட்ராங்கானவராக, அசைந்து ஆடாதவராக இவர் இருப்பார் அப்படின்றத காட்டு. அப்ப இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே இவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த மாற்றத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப சீமோன் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அவர் ஒரு அசைந்து ஆடக்கூடிய நிலையற்ற ஒரு நிலையையும், பேதுரு என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நிலையுள்ள ஒரு வாழ்க்கையும் இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். இதை நம்ம அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். He was a good preacher and God used Peter mightily. இப்படிப்பட்ட இந்த குணம் உள்ள, அதாவது ஒரு நிலையற்ற, ஒரு அசைந்து ஆடக்கூடிய ஒரு குணம் உள்ள இந்த பேதுருவை அங்கே தேவன் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் மிக வல்லமையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 3000 மக்கள், 5000 மக்கள், அநேகர் இவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக ரட்சிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த சீசன், அதாவது இந்த பேதுரு தேவனுடைய அழைப்பில், அவர் அழைத்த அந்த அழைப்பினுடைய முதலாம் அழைப்பு, சீசன் என்ற அழைப்பு இந்த பேதுருவுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த இந்த 12 அப்போஸ்தலர்களில் புதிய ஏற்பாட்டிலே 3 அப்போஸ்தலர்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுமதி கொடுத்தார். அது முதலாவது மத்தேயுவாகவும், 2வது யோவானாகவும், 3 பேதுருவாகவும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, யோவான் 21ஆம் அதிகாரம் 15 17 வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவுக்கு சொன்ன கட்டளையை இவர் இந்த 2 நிருபங்களிலும், அதாவது 1, 2 பேதுரு போன்ற நிருபங்களில் அவர் நிறைவேற்றுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். என்ன நிறைவேற்றினார்? அங்கே என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக என்ற வார்த்தையை இந்த நிருபத்தில் அவர் எழுதி நிறைவேற்றுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பேதுரு என்ற பெயரை புதிய ஏற்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட 210 இடங்களுக்கு மேலாக இவருடைய பெயர் வருகிறதை பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, பேதுரு நம்பிக்கையின் அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்பட்டார். அதோடு கூட பவுலை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது பவுல் விசுவாசத்தின் அப்போஸ்தலன் என்றும், யோவான் அன்பின் அப்போஸ்தலன் என்றும், பேதுரு நம்பிக்கையின் அப்போஸ்தலன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். ஏன், என்ன காரணம்? அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை பொறுத்தவரையில் தன்னுடைய நிருபங்கள் முழுவதுமே விசுவாசத்தை முக்கியப்படுத்துகிறார். விசுவாசத்திற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகிறார். ஆகவே இவர் விசுவாசத்தின் அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யோவானை பொறுத்தவரையில் யோவான் தன்னுடைய சுவிசேஷ புத்தகமாக இருக்கட்டும் அல்லது நிருபங்களாக இருக்கட்டும், அவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை, தேவனுடைய அன்பை அதிகமாக மையப்படுத்த அவர் எழுதுகிறதால் இவர் அன்பின் அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பேதுருவை பொறுத்தவரையில் இவர் நம்பிக்கையின் அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர் எழுதின இந்த நிருபங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை குறித்ததான நம்பிக்கையை அதிகமாக தன் நிருபங்களிலே அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார், பேசி இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகை மிக சமீபமாய் இருக்கிறது. அந்த விசுவாசிகள் யாவரும் உபத்திரவங்களுக்குள்ளாக, பாடுகளுக்குள்ளாக கடந்து சென்ற இந்த வேளை, இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் பேதுரு அவர்களை ஆறுதல் படுத்துவதற்காக, அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக, அவர்களை தைரியப்படுத்துவதற்காக ஆண்டவருடைய வருகை மிக சமீபம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை மக்களுக்கு கொடுப்பதால் இவன் நம்பிக்கையின் அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட இந்த நம்பிக்கையின் அப்போஸ்தலன்
தான் எழுதின இந்த நிருபங்களில் இருந்து அவர் என்ன காரியத்தை சொல்ல வருகிறார் என்று நாம் பார்த்தால், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 காரியங்களை குறித்து இந்த 2 நிருபங்களிலுமே பேசுகிறார். முதலாவதாக அநேக இறையியல் கருத்துக்களை, தியாலஜிக்கல் வேல்யூஸ் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பேதுரு பேசுகிறார். குறிப்பாக தேவனை குறித்து அதிகமாக இந்த நிருபங்களில் பேசுகிறார். தேவன் சர்வ அதிகாரம் உள்ள தேவன் என்றும், அவர் கிருபையுள்ளவர் என்றும், அவர் நீதியுள்ளவர் என்றும், அவர் நியாயாதிபதி என்றும், அவர் எல்லோருக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி தேவனை குறித்து இந்த 2 நிருபங்களிலும் பேதுரு மிக அழகாக பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் இந்த நிருபங்களிலே அவர் அதிகமாக பேசுகிறார். அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மாம்சமான அந்த விதம், எப்படி அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்தார், அடுத்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் என்ன, அவர் விலையேற பெற்ற கல்லாக, அப்புறம் எல்லோராலும் தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு கல்லாக, அவர் எல்லோரையும் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பராக இருக்கிறார் என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தனது நிருபங்களில் குறிப்பிடுகிறார். இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கையையும், அவருடைய பாடுகள், அவருடைய மரணம் மற்றும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல், அவருடைய 2ஆம் வருகையை குறித்தும் இந்த நிருபங்களில் அவர் பேசுகிறார். மூன்றாவதாக வேத வசனங்களை குறித்து பேதுரு மிக அழகாக இந்த புத்தகங்களில், இந்த நிருபங்களில் அவர் பேசுகிறார். அவர் வேதத்தை குறிக்கும் பொழுது இந்த வேத வார்த்தை எப்படி ஒரு மனிதனிடத்தில் கிரியை செய்கிறது என்றும், இது எப்படி ஒரு மனிதனோடு பேசும் பொழுது இது களங்கமில்லாத ஞானப்பாலாக இருக்கிறது என்றும், இந்த வித்து, அதாவது தேவனுடைய வசனத்தை ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தை இந்த நிருபங்களில் அவர் எழுதுகிறார். நான்காவதாக விசுவாசிகளை குறித்து அதிகமாக அவர் பேசுகிறார். விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த டைட்டில், என்னென்ன பெயர்களால் விசுவாசிகள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர் பேசுகிறார். நாம் வாசிக்க போகிற இந்த நிருபங்களிலும், இந்த விசேஷமாக 2வது நிருபம் 1வது அதிகாரம் 1-2 போன்ற வசனங்களையும் அதைத்தான் பேசுகிறார். இந்த விசுவாசிகள் என்பவர்கள் யார்? இந்த விசுவாசிகள் அருமையான விசுவாசத்தை தேவனிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டவர்கள், அவர்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், அவர்கள் தேவனுடைய மந்தை, அவர்கள் தேவனுடைய மக்கள், அவர்கள் ஆசாரியர்கள், அவர்கள் தேவனால் புதிதாய் பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லி விசுவாசிகளை குறித்து பேசுகிறார். அதோடு கூட விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பாடுகளையும் அவர் பேசுகிறார். அப்ப அந்த பாடுகள் ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் மகிமைக்கு நேராக நடத்துகிறது என்பதையும் மிக தெளிவாக அருமையாக தனது நிருபங்களில் பேசுகிறார். இன்னும் நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால், இந்த பாடுகளை குறித்து கிட்டத்தட்ட 16 இடங்களில் இந்த 2 நிருபங்களிலும் அவர் பேசுகிறார். அப்படி அவர் பேசி வரும் பொழுது 6 முறை இயேசு கிறிஸ்துவோடு உள்ள பாடுகளை ஒப்பிட்டு பேசுகிறார். மீதமுள்ள 10 இடங்களில் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய அந்த உபத்திரவங்கள், அந்த பிரச்சனைகளை குறித்து அவர் பேசுகிறார். ஆக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தனது நிருபங்களில் மிக அழகாக நேர்த்தியாக அவர் எழுதியிருக்கிறார். நாம் இப்ப 2வது பேதுருவினுடைய சூழ்நிலைக்கு நம்ம வருவோம். ஏன் இந்த நிருபத்தை பேதுரு எழுதினார் என்பதை நாம் முதலாவது கற்றுக்கொள்வோம். பாருங்கள், 1ஆம் பேதுரு, அதாவது பேதுரு எழுதின அந்த முதல் நிருபம் அவர் எழுதப்படும் பொழுது, அவர் அதாவது அந்த விசுவாசிகளுக்கு வெளியிலிருந்து பிரச்சனைகள் வந்தது, அல்லது வெளியிலிருந்து சில உபத்திரவங்கள் அந்த விசுவாசிகளுக்கு மத்தியில் கடந்து வந்தது. குறிப்பிட்டு நாம் சொல்ல வேண்டுமானால், கிபி 64 ரோம மன்னனான நீரோ என்பவர் AD 64 கிபி 64 ரோம் நகரை தீக்கொளுத்தி கிறிஸ்தவர்கள் மேல் அவன் பழி போடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் இந்த ரோம மன்னனான ராயனுடைய நாட்களில் அதிகமாக துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஆக இந்த நிருபத்தை 1ஆம் பேதுருவை அவர் எழுதுவதற்கான காரணம், கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிகள் வெளியில் இருந்து, அதாவது இந்த நீரோ என்ற மன்னனிடமிருந்து குறிப்பாக பாடுகளை சகித்தார்கள், அவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்தது, அவர்கள் உபத்திரவத்துக்கு நேராக போனார். ஆனா இந்த 2ஆம் நிருபத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த விசுவாசிகளுக்கு சபைக்குள்ளேயே பிரச்சனை இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். என்ன பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் நம்ம படித்தால், கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள், அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எழுதுகிறார். 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும் பொழுது, 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 3-4 போன்ற வசனங்கள் நாம் படிக்கும் பொழுது, இங்கே முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படி நடந்து, அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை, அதாவது ஒரு தவறான போதனை இந்த சபைக்குள்
இருந்ததை சுட்டி காண்பித்து அவர்களுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய போதனையை நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுரு இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார். சரியா? அப்ப சூழ்நிலை என்ன? இந்த புத்தகத்தை குறிப்பாக இந்த 2வது பேதுருவை ஏன் எழுதினார்? அவர் எழுதுவதற்கான காரணம் என்ன? இந்த 2ஆம் பேதுரு எழுதப்படும் பொழுது அந்த ஜனங்களுக்குள், அதாவது விசுவாசிகளுக்குள், அந்த சபைக்குள் சில தவறான போதனைகள் எழும்பி வரக்கூடிய ஒரு சூழல். அந்த அவர்களுடைய தவறான போதனை என்ன தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து அவர் சீக்கிரமாக அவர் வருகிறது இல்லை, அவர் என்றைக்கோ வந்து விட்டார், இன்னும் அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள், இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான தேவன் இல்லை, இப்படியெல்லாம் அநேக, குறிப்பாக அவருடைய வருகை குறித்து அவர்கள் தவறாக போதித்தார். சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்ததால் தன்னுடைய அல்லது தன்னுடைய விசுவாசிகளை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், அவர்களை விசுவாசத்தில் இன்னும் அதிகமாக வளர செய்ய வேண்டும், அவர்கள் தேவ பக்திக்குரிய காரியங்களில் வளர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிருபத்தை பேதுரு எழுதினார். சோ இந்த காரியத்தை நம்முடைய ஞாபகத்தில், நம்முடைய நினைவில் நாம் வைத்துக் கொள்வோம். தவறான போதனைகள் அந்த மக்கள் மத்தியில் காணப்பட்டது. அந்த தவறான போதனைகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்தாலும் நீங்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், இந்த தவறான போதனைகளை விட்டு நீங்கள் விலக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிருபத்தை எழுதினார். சரி, 3 நோக்கத்தோடு இந்த புத்தகத்தை எழுதுகிறார். 1ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வந்தால், டு ஸ்டிமுலேட் த கிறிஸ்டியன் growth, அதாவது ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவுக்குள் அவன் வளர வேண்டும் அல்லது கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி 1ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறார். 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது he has written to combat the false teaching, அதாவது தவறான போதனைகளை முறியடிப்பதற்காக, தவறான போதனைகளை தோற்கடிப்பதற்காக அவர் சரியான போதனையை ஜனங்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த 2ஆம் அதிகாரத்தை அவர் எழுதுகிறார். 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது to encourage watchfulness in view of the return of the Lord, அதாவது இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வர இருக்கிறார், அவரை நாம் ஆவலோடு, நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையோடு நாம் அவரை உற்சாகமாய் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பதை இந்த 3ஆம் அதிகாரத்தில் அவர் எழுதுகிறார். சரிங்களா? இதுதான் இந்த 3 அதிகாரங்களில் உள்ள சாராம்சம் அல்லது நோக்கம். ஒவ்வொரு நோக்கத்தையும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் அவர் வெளிப்படுத்தினார். எப்படி வெளிப்படுத்தினார்? முதல் அதிகாரத்தில் அவர்கள் கிறிஸ்தவ, அதாவது ஒரு ஆவிக்குரிய நிலையில் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் வளர வேண்டும் என்பதற்காக 1ஆம் அதிகாரத்தை எழுதினார். 2ஆம் அதிகாரத்தை தவறான போதகர்களிடமிருந்து ஜனங்களை காப்பாற்றவும், உண்மையான போதனை என்றால் என்ன என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவும் 2ஆம் அதிகாரத்தை அவர் எழுதினார். 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும் பொழுது, இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வர இருக்கிறார், அவருடைய வருகையை நீங்கள் உற்சாகமாய் எதிர்பார்த்து காத்திருங்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய உபத்திரவங்கள், பிரச்சனைகள் எவ்வளவு வந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக சகித்துக் கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய வருகை மிக சமீபம், அவர் வரும் பொழுது இந்த பாடுகளுக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகும் என்று சொல்லி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார். ரைட், இப்ப நாம் அந்த தலைப்புக்குள்ளாக வரலாம். 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம், எல்லோரும் என்னோடு கூட நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளலாம் வேத புத்தகத்தை. 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 5 - 7 வரை உள்ள வசனங்களை நான் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன். இதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு என்ன? தேவ பக்தியின், அதாவது தேவ பக்தியான வாழ்க்கையின் குணாதிசயங்கள். இப்ப நாம் இந்த செய்தியை நாம் கேட்க போவதில் இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் என்று சொல்லி நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன். இந்த செய்தியை நான் தயார் செய்த போது, நான் படித்த போது, நானும் அநேக காரியங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன். நான் கற்றுக்கொண்டதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன், அவ்வளவுதான். இங்கே பாருங்கள், தேவன் தம் பிள்ளைகள், அதாவது அவருடைய பிள்ளைகள் தேவ பக்தியான வாழ்க்கையை வாழ எல்லாவற்றையும், எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அவர் ஏற்படுத்தி தருகிறார். நாம் 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம், தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவர் தந்திருக்கிறார். அப்ப நாம் கிறிஸ்தவன் என்ற முறையில், அல்லது தேவனுடைய பிள்ளை என்ற முறையில், ஒரு விசுவாசி என்ற முறையில் நான் தேவ பக்தியான ஒரு வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் வாழ முடியுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை, ஒரு சந்தர்ப்பத்தை, யாவற்றையும்
தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்று 2 பேதுரு 1:3 நாம் வாசிக்கிறோம். அப்ப தேவ பக்தியான வாழ்க்கை நாம் வாழ்வதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். அப்ப நான் விசுவாசி என்ற முறையில், தேவனுடைய பிள்ளை என்ற முறையில், தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இந்த தேவ பக்தியினுடைய அடையாளம் அல்லது தேவ பக்தியான குணாதிசயங்கள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றதா என்பதை நாம் பரிசோதித்து பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க, பெரும்பாலாக நாம் என்ன நினைக்கிறோம், இந்த தேவ பக்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ராங்லி, அதாவது தவறாக இதை புரிந்து கொள்கிறோம். என்ன, தேவ பக்தி என்பது சரியாக, அதாவது ஆலயத்துக்கு செல்வது, கரெக்டான நேரானவங்க நம்ம ஜெபம் பண்றது, பைபிள் படிக்கிறது, நம்ம காரியங்கள் எல்லாம் சரியாக ஒழுங்காக, அதாவது ரொம்ப அப்படி பயபக்தி போல நம்ம இருப்பது, இப்படிலாம் நம்ம தேவ பக்தி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் முன்பே நான் சொன்னேன், தேவ பக்தி என்பதனுடைய அடையாளம் அல்லது தேவ பக்தி என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன? தேவனுடைய குணாதிசயங்களை போல எந்த ஒரு மனிதன் வாழ்கிறானோ அவனே தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று அர்த்தம். இன்னொரு வார்த்தையில் அதை நாம் சொல்ல போனால், தன்னை படைத்த தேவனோடும் தன்னோடு கூட இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களோடும் எந்த ஒரு மனிதன் நல்ல உறவு வைத்திருக்கிறாரோ அவன்தான் தேவ பக்தி உள்ளவன். அதாவது having the character of God, அதாவது தேவனுடைய குணாதிசயங்களை தன் வாழ்க்கையில் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனே தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று அர்த்தம். சரி, அப்ப பாருங்க, பேதுரு இந்த இடத்துல 8 விதமான குணாதிசயங்களை அவர் பேசுகிறார். இந்த 8 குணாதிசயங்களும் 8 விதமான படிகள் அல்ல. அதாவது ஒரு படி, நம்ம இந்த ஒரு படியை தொட்டோம்னா 2வது படிக்கு போகலாம், 3வது படி, அப்படி அல்ல. So it is not the 8 stages of development. அதாவது இது 8 படிகள், வளர்ச்சி அடையக்கூடிய படிகள் அல்ல, மாறாக ஒன்றோடொன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு படிகளாக இருக்கிறது. அதை நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால், அந்த வசனத்தை நீங்க படிங்க, 5வது வசனத்துல இப்படி இருக்க, நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோட தைரியத்தோட ஞானத்தையும். சோ இப்படித்தான் we have to aid one another. அதாவது அப்ப ஒரு குணாதிசயத்தை நாம் செய்யும் பொழுது மற்றொன்றையும் நாம் சேர்த்து செய்ய வேண்டும் என்றுதான் இங்கே குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். இன்னொரு வார்த்தையை நாம் சொல்ல போனால், in other words, we develop one quality as we exercise another quality. அதாவது ஒரு குணாதிசயத்தை மற்ற குணாதிசயத்தை நாம் வளர்ப்பதன் மூலம் இன்னொரு குணாதிசயம் நமக்கு கிடைக்கிறதை நாம் பார்ப்போம். வில்லியம் மேக்டொனால்ட் அப்படின்ற ஒரு எழுத்தாளர் பிலிவர்ஸ் பைபிள் கமாண்ட்ரி அந்த அகராதியில் பக்கம் 2289, உங்களிடத்தில் அந்த கமாண்ட்ரி இருந்தால், அந்த அகராதி இருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் போய் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். இந்த வில்லியம் மேக்டொனால்ட் இந்த பிலிவர்ஸ் பைபிள் கமாண்ட்ரி என்ற அகராதியில் 2289 பக்கம் இந்த 8 குணாதிசயங்களை அவர் இப்படியாக விளக்குகிறார். எப்படி விளக்குகிறார் என்றால், இந்த 8 குணாதிசயங்களை 8 நபர்களோடு அவர் ஒப்பிடுகிறார். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காரியம். நான் இங்க சொன்னேன், ஒரு தேவ பக்தியினுடைய வாழ்க்கையின் 8 விதமான குணாதிசயங்கள், அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். தேவ பக்தி என்றால் என்ன என்பதை நாம் சிந்தித்தோம். இந்த தேவ பக்தியினுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன என்பதை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். அது நம்முடைய நினைவில் இருக்கட்டும். அப்ப இந்த வில்லியம் மேக்டொனால்ட் தன்னுடைய அந்த அகராதியில் 8 குணாதிசயங்களை 8 மக்களோடு அவர் என்ன செய்கிறார், ஒப்பிடுகிறார். குறிப்பாக இங்கே முதல் அந்த குணாதிசயம் விசுவாசம். யாராவது நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். முதலாவது விசுவாசம். இந்த விசுவாசத்திற்கு யாரை ஒப்பிடுகிறார்? ஆபிரகாமை நாம் ஒப்பிடலாம். 2வது பாருங்க, அந்த 5வது வசனத்துல தைரியம், கரேஜ். இதற்கு இதை ஆங்கிலத்தில் வெர்ச்சியூ என்ற ஒரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. கரேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த தைரியம் அப்படின்ற வார்த்தையை தாவீதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் தாவீதை பற்றி நமக்கு தெரியும், மிகப்பெரிய ஜாம்பவானான கோலியாத்தை, பெலிஸ்தீன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலியாத்தை ஒரு சாதாரண ஒரு ஆடு மேய்க்கக்கூடிய ஒரு சிறு பையன் வீழ்த்தினான். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே, கர்த்தருடைய உதவியை கொண்டு அவனை வீழ்த்தினதை நான் பார்க்கிறோம். அப்ப ஒன்று, ஆபிரகாம் விசுவாசத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது, ஏனென்றால் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். 2வது தைரியத்திற்கு தாவீதை ஒப்பிட்டிருக்கிறார். 3வது நாலேஜ், அதாவது ஞானம். இந்த ஞானத்திற்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதை சாலமோனுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்கிறார். சரியா? ஏனென்றால்
சாலமோனுடைய ஞானத்தை குறித்து அநேக இவரை பார்க்க வந்ததாக நாம் ராஜாக்கள்ல நாம் படிக்கிறோம், ராஜாக்கள் புத்தகத்துல படிக்கிறோம். சேபாவின் ராஜஸ்திரி கூட இந்த சாலமோனின் ஞானத்தை கேட்டு நாம் எப்படி அது உண்மைதானா என்று பார்ப்பதற்காக இந்த சேபாவின் ராஜஸ்திரி வந்து அவனை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு அவள் நினைக்காத ஞானம் அவனுக்கு இருந்ததாக ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி செல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப சாலமோனுடைய ஞானம் அநேக துறைகளில் விளங்கியது. அதாவது ஒரு அதாவது ஜனங்களை நியாய தீர்ப்பு செய்யக்கூடியதாக இருக்கட்டும், அல்லது தேவாலயம் கட்டின ஒரு நிகழ்வாக இருக்கட்டும். சோ எப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்விலும் தன்னுடைய ஞானத்தை சாலமோன் பயன்படுத்தினதை நான் பார்க்கிறோம். நான்காவது, இங்கே இச்சை அடக்கம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல். இந்த இச்சை அடக்கத்திற்கு பவுலை அவர் ஒப்பிட்டு இருக்கிறார். ஏனென்றால் பவுல் அந்த 2 கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் அவர் சொல்லும் பொழுது 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 24 27 வரை உள்ள வசனங்கள் நான் படிக்கும் பொழுது அவர் தன்னைத்தானே தன்னுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்தக்கூடியவராக ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப்ல இருந்தவராக நான் பார்க்கிறோம். ஆக இச்சை அடக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது அது பவுலுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. 5வது, யோபு, அதாவது பேசன்ஸ், பொறுமை, தமிழ்ல பொறுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க, இச்சை அடக்கத்தோட பொறுமை, இந்த பொறுமையை யோபுவுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்கிறார். ஏனென்றால் யோபினுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள், வியாதிகள், பலவீனங்கள் இருந்தாலும் அவன் பொறுமையோடு இருந்ததை நான் பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக பொறுமையோட கூட தேவ பக்தி. இந்த தேவ பக்திக்கு தானியேலை ஒப்பிட்டு இருக்கிறார், காட்லினஸ். தானியேல் தன் வாழ்க்கையில தன் சரீரத்தின் மூலமாக கூட, அதாவது தேவனை தீட்டுப்படுத்தவில்லை, அவன் உண்மை உத்தமமாக தேவன் அவருக்கு இட்டிருந்த அந்த கட்டளையின்படி தன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டார். தேவனுக்கு பயந்து வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனாக, தேவனோடு நல்ல ஒரு உறவு வைக்கக்கூடியவராக அவர் இருந்திருக்கிறார். 7வதாக சகோதர சிநேகம். இதற்கு ஜோனத்தான், அதாவது யோனத்தானை ஒப்பிட்டு இருக்கிறார். காரணம் என்ன? சவுல் இங்கே தாவீதை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். ஆனால் அவனுடைய மகனான யோனத்தானோ எப்படியாகிலும் தன் நண்பனுக்கு அன்பை காட்ட வேண்டும், காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த சகோதர அன்பை காட்டுகிறதை யோனத்தானுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. கடைசியாக யோவான் குறித்து இந்த அன்புக்கு யோவானை ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்றால் யோவான் தனது சுவிசேஷ புத்தகத்திலும் நிருபத்திலும் அவர் அன்புள்ளவராக இருந்தார். அவருக்கு பேரே அன்பின் சீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இப்படிப்பட்ட இந்த 8 நபர்களோடு இந்த 8 குணாதிசயங்களை அவர் ஒப்பிட்டு இருக்கிறார். அப்ப நம்ம இப்படியாக நம்ம சொல்லலாம், நம்முடைய விசுவாசம் ஆபிரகாமை போல, நம்முடைய தைரியம் தாவீதை போல, நம்முடைய ஞானம் சாலமோனை போல, நம்முடைய இச்சையடக்கம் பவுலை போல, நம்முடைய பொறுமை யோபுவை போல, நம்முடைய தேவ பக்தி தானியேலை போல, நமது சகோதர சிநேகம் யோனத்தானை போல, நமது அன்பு யோவானை போல இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். சரியா? இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நாம் சிந்திக்கலாம். முதல் வார்த்தை, let us consider one by one. அப்ப ஒரு பக்தி, தேவ பக்திக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய முதல் குணம் என்ன அப்படின்னா விசுவாசம், faith. இந்த விசுவாசம் பாருங்க, கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் யாவரும் இந்த விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கிறோம் என்று இதே அதிகாரம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல நம்ம பாக்குறோம். பாருங்க, 2 பேதுரு 1:1 படிங்க. நம்முடைய தேவனும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நீதியால் எங்களைப் போல அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றவர்களுக்கு. அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் யாவரும் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். மேலும் இந்த விசுவாசம் இது நம்மால் உண்டானதல்ல. இந்த விசுவாசத்தை கூட தேவனிடமிருந்து நாம் ஈவாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆக இந்த விசுவாசம் நம்முடைய ரட்சிப்பிலிருந்தே தொடங்குகிறது. எந்த ஒரு மனிதனும் கிரியைகளினால் அல்ல, அவன் விசுவாசத்தினாலே அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். ஆண்டவருடைய கிருபையினாலும் விசுவாசத்தினாலும் ரட்சிக்கப்படுகிறான் என்று நாம் எபேசியர் நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். அப்ப இங்கே பேதுரு ஒரு தேவ பக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய முதல் குணம் விசுவாசம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அப்ப விசுவாசம் எதிலிருந்து தொடங்குகிறது? எப்பொழுது ஒரு மனிதன் தான் பாவி என்பதை உணர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட அவன் அந்த ரட்சிக்கப்படக்கூடிய இடத்திலிருந்து இந்த விசுவாசம் ஆரம்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அதை தொடர்ந்து நாம் படித்தால், அதாவது எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம், விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். அப்போ ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதிலிருந்து
அவரை சார்ந்து கொள்வதிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த விசுவாசம் அவன் வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய எல்லா செயலும் விசுவாசம் இல்லாமல் அவன் செய்ய மாட்டான் என்பதை இது காண்பிக்கிறது. இன்னும் நாம் ரோமர் 14 அதிகாரம் 23 வசனத்துல விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவமே என்று தெளிவாக பவுல் எழுதுகிறார். 2 பேதுரு 1 அதிகாரம் 4 வசனம் நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த வசனத்துக்கு மேல் வசனம் அது என்ன சொல்லுகிறது? நமது விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் இருந்து வருகிறது. So our faith is based on God's word and also it is by the written word. தேவன் கொடுத்திருக்கிற அல்லது தேவன் எழுதி கொடுத்திருக்கிற இந்த வசனத்தில் இருந்து இந்த விசுவாசம் நமக்கு வருகிறது என்று நாம் படிக்கிறோம். ரோமர் 10 அதிகாரம் 17 நாம் என்ன படிக்கிறோம்? விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் இருந்து வரும் என்று நாம் படிக்கிறோம். மறுபடியும் கூட 1 பேதுரு நம்ம படித்தோம் என்றால் 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 6, 7 போன்ற வசனங்களில் தேவன் நமது வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிற பரீட்சைகள் மற்றும் நம்முடைய எதிராளி போன்றவைகளில் நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு அது பலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். கடைசியாக எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் இந்த விசுவாசத்தை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது விசுவாசம் என்பது என்ன? நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது என்று நான் படிக்கிறோம். அப்ப பேதுரு இங்கே விசுவாசத்தை குறித்து பேசி வரும் பொழுது ஒரு மனிதன் தேவ பக்தியுள்ளவனாக இருக்கிறார் அப்படின்றதற்கான முதல் குணம், முதல் அடையாளம் என்னவாக இருக்க வேண்டுமா? விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி என்றால் என்ன? தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதல் அவன் இந்நாள் வரைக்கும் அவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலும் அவன் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலும் அவன் வாழ வேண்டும். அதுவே தேவ பக்தியாய் வாழ்கிறான் என்பதற்கான முதல் குணாதிசயம். சரிங்களா? உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இப்பொழுது ஒரு கேள்வி நம்மிடம் கேட்கப்படுகிறது. நான் உண்மையிலேயே தேவ பக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறேன், நான் தேவ பக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா, நான் தேவ பக்தி உள்ளவனாய் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் குணம் விசுவாசம் இப்படிப்பட்ட தன்மைகளில் எனக்கு இருக்குதா? என்ன? நான் ரட்சிக்கப்படுவது அந்த விசுவாசம் தான், நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் அந்த விசுவாசத்தினால் தான். ஏனென்றால் விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவம் என்று கருதப்படுகிறது. என்னுடைய விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அது வருகிறது. தேவன் என்னை அநேக இடங்களில் பரீட்சையை அவர் அனுமதிக்கிறார். என்னை அவர் பலவிதமான சோதனைகளுக்குள்ளாக கொண்டு சென்று என்னுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும், என்னுடைய விசுவாசம் பலப்படுத்தப்படும். சோ இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தோடு வாழக்கூடிய யாவரும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இரண்டாவது காரியத்துக்கு நம்ம போலாம். அப்ப பாருங்க, இந்த விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு வார்த்தை கூட நாம் சேர்க்கலாம். அதாவது கர்த்தரே நமது விசுவாசத்தின் மூலதனமாக இருக்கிறார். இதற்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். இயேசு கிறிஸ்து இந்த விசுவாசத்திற்கு நல்ல ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறார். எப்படி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய விசுவாசத்தை நடைமுறைப்படுத்தினார்? How did he exercise his faith? இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்து பாடுபட்டு பாவிகளுடைய கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவதற்கு பிதாவின் சித்தத்திற்கு எப்பொழுது கீழ்ப்படிந்தாரோ அங்கே அவருடைய விசுவாசத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு முறை கூட அந்த வாக்கியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். மனிதனாக வந்து பாடுபட்டு பாவிகளுடைய கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவதற்கு பிதாவின் சித்தத்திற்கு எப்பொழுது கீழ்ப்படிந்தாரோ அங்கே அவருடைய விசுவாசத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறதை வாசிக்கிறோம். அப்ப பேதுரு இங்கே சொல்லும் பொழுது ஒரு தேவ பக்தியினுடைய குணம் விசுவாசம். அது நம்முடைய வாழ்க்கையில அது இருக்கிறதா அப்படின்றத நம்ம யோசிப்போம். இரண்டாவது குணத்துக்கு போவோம், தைரியம். இத ஆங்கில டிரான்ஸ்லேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெர்ச்சு, நல்லொழுக்கம் அல்லது நல் மரபு, ஒழுக்கம் அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஆனால் தமிழ்ல நல்ல நாம் புரிந்து கொள்ள நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு வார்த்தை தைரியம். அப்ப ஒரு தேவ பக்தியுள்ள மனிதனுடைய இரண்டாவது குணம் தைரியம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இப்ப தைரியம் என்று சொல்லும் பொழுது இது ஒரு போரை குறிக்கிறதோ அல்லது ஒரு சரீர பிரகாரமாக பலத்தையோ, நாம் சரீர பிரகாரத்தில் நல்ல ஒரு தைரியமாக இருக்கணும் அப்படின்றது இது சொல்லல. அப்ப இங்கே தைரியம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we should stand against all opposition. அதாவது நமக்கு எதிராக அல்லது கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக வரக்கூடிய
எந்த ஒரு செயலுக்கும் நாம் தைரியமாய் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் we should resist our enemy, especially world, flesh and the devil. அதாவது நமக்கு எதிராளிகள் என்று அழைக்கக்கூடிய மாம்சம், அடுத்து பிசாசு மற்றும் இந்த உலகம், இதற்கு நாம் இவர்களை எதிர்த்து நிற்க தைரியம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு பதத்திற்கு இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. மேலும் டு ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ரைட், அதாவது சத்தியத்தின்படி நாம் சொல்ல வேண்டும், அதற்கு நமக்கு தைரியம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது. இன்னும் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் என்ன அப்படின்னா, the spiritual courage before the hostile world. அதாவது நாம் இந்த உலகத்தில் மாறி போகக்கூடிய உலகம், நமக்கு எதிரான உலகம், இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்தாலும் நாம் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் இந்த உலகத்தை சுவிசேஷம் அறிவிப்பதில் தைரியமாக நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றே இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் சொல்லுகிறது. ஒரு முறை கூட நான் சொல்லுகிறேன், அந்த தேவ பக்தியினுடைய இரண்டாம் அடையாளம் தைரியம். தைரியம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய அந்த பலத்தையோ அல்லது சரீர பிரகாரமான தைரியத்தை இது குறிக்கவில்லை. மாறாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தைரியத்தை இது சொல்லுகிறது. எந்தெந்த இடத்தில் அல்லது எந்தெந்த காரியங்களில் நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும்? சரியான சத்தியத்திற்காக, அதாவது எங்கே தவறாக போதிக்கப்படுகிறதோ, எங்கே தவறான போதனை நுழைகிறதோ, எங்கே ஆண்டவருக்கு விரோதமான போதனைகள் எழும்புகிறதோ, அங்கே நாம் சரியான சத்தியத்திற்காக நாம் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். அந்த இடத்தில் நம்முடைய தைரியத்தை நாம் காட்ட வேண்டும் என்று இந்த பதத்தை பயன்படுத்துகிறார். 2, ஆரோக்கியமான உபதேசம், அதாவது சரியான உபதேசம். தேவன் என்ன சொல்ல வந்தாரோ அல்லது இந்த தேவனுடைய எழுத்தாளர்கள் அந்த விசுவாசிகளுக்கு என்ன செய்தியை அவர் சொல்ல விரும்பினாரோ அதை சரியான உபதேசமாக, ஆரோக்கியமான உபதேசத்திற்குள்ள நாம் பிரசங்கம் செய்வதில் அல்லது ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை சொல்லுவதில் நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். 3, நம்முடைய எதிராளிகளுக்கு மத்தியில் நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். யார் நம்முடைய எதிராளி? இந்த உலகம், மாம்சம், பிசாசு. இந்த எதிராளிகளை நாம் எதிர்ப்பதற்கு நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்மிடம் தேவனுடைய வசனம் இருக்கிறது, நம்மிடம் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது, தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். ஆக தேவன் மற்றும் அவரது வார்த்தை நம்மோடு இருக்கும் போது நாம் ஏன் எதிர்த்து நாம் நிற்கக்கூடாது? அல்லது நமக்கு ஏன் அந்த தைரியம் இல்லாமல் போகிறது? அது மட்டுமல்ல, இந்த வார்த்தை மாறக்கூடிய இந்த உலகத்தில் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதில் அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கு. இப்ப பாருங்க, 2வது குணம், நான் உண்மையிலேயே தேவ பக்தி உள்ளவன் தான், நான் தேவனுக்காக வாழ்கிறேன், தேவ பக்தி என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று நான் சொல்வேன். ஆனால் எனக்கு உண்மையிலே இப்படிப்பட்ட அந்த ஆவிக்குரிய தைரியம் இருக்கிறதா? நான் சத்தியத்திற்காக போராடுகிறேனா? நான் இந்த உலகம், பிசாசு, மாம்சம் போன்றவற்றை நான் ஜெயிக்கிறேனா? அதற்கு நான் தைரியம் எனக்குள்ள இருக்கிறதா? நான் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை வெட்கப்படாமல் நான் பிரசங்கிப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேனா? சரியான காரியங்களுக்கு நான் இதுதான் சரி, இது தவறு என்று சொல்ல நான் விரும்புகிறேனா? அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கா? இதுதான் தேவ பக்தியின் 2ஆம் குணம். 3வது குணாதிசயத்துக்கு நாம் வரலாம், ஞானம். ஓகே, நம்ம 5வது வசனத்திலேயே இருக்கு, உங்கள் விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தையும் என்று படிக்கும். இப்ப ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுது இதை நாம் 2 பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, தேவன் சாலமோனிடம் தோன்றி உனக்கு என்னப்பா வேணும் என்ற கேளு அப்படின்னு கேட்டார். அப்ப சாலமோன் என்ன கேட்டார்? ஆண்டவரே, எனக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார். இப்ப பாருங்க, அந்த இடத்துல எனக்கு நல்ல அறிவு கொடுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்கல. ஏன் அப்படின்னா, தேவன் இந்த உலகத்துல மனிதர்களை படைக்கும் போதே அவர்களுக்கு அறிவை கொடுத்திருக்கிறார். பாருங்க, தேவனுடைய சாயலாக தேவன் ஒவ்வொருவரையும் படைத்திருக்கிறார் என்றால் மனிதர்களை சித்தத்தோடும் உணர்வுகளோடும் மற்றும் அறிவோடும் படைத்திருக்கிறார். அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். ரைட். இப்ப சாலமோனிடம் தேவன் கேட்கும் போது, ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை தாங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஏன்னா அவருக்கு அறிவு இருக்கு அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும். அப்ப ஞானத்தை கேட்பதனுடைய காரணம் என்ன? அப்ப நமக்கு அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் இப்படியாக புரிந்து கொள்ளலாம். அறிவு என்பது என்ன? we get அதாவது knowledge we get from wherever we are collecting certain things.
அதாவது நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, நாம் போகக்கூடிய இடங்கள்ல சில இன்ஃபர்மேஷன், சில தகவல்கள் மூலமாக நம்முடைய அறிவை நாம் பெருக்கிக் கொள்கிறோம். ஆனால் ஞானம் என்பது என்ன? எந்த இடத்தில் அந்த அறிவை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் ஞானம். நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அறிவு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. ஞானம் என்பது என்ன? நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவை நாம் எந்த முறையில், எப்பொழுது, எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறோமோ அதுதான் ஞானம். இங்க பாருங்க, இந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிற இந்த ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுது இது ஒரு வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞானத்தை குறித்து பேசுகிறது. அப்படின்னா என்ன? தினந்தோறும் நம்முடைய வாழ்க்கையில், அதாவது தேவ பக்தியில் வாழக்கூடிய ஒரு மனிதன் தினந்தோறும் இந்த ஞானத்தில் அவன் வளர வேண்டும். அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறது. So it talks about the practical knowledge or discernment. அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நடைமுறையில் இந்த ஞானத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், அதாவது பகுத்தறிதல், டிசர்ன்மெண்ட், அதையும் நாம் பகுத்தறிதலையும் இது குறிக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, என்னுடைய வாழ்க்கையை அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையை நான் எப்படி வெற்றிகரமாக கையாளுகிறேன் என்பதை இந்த ஞானம் நமக்கு விளக்கி காண்பிக்கிறது. ஓகே, இந்த விஸ்டம், இந்த ஞானம் நமக்கு தானாய் வருகிறது இல்லை. we should take some practice. அதாவது ஞானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரே நாள்ல இது வந்து விடுறது கிடையாது. இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா, நானா எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு, என்கிட்டயே நீ பேசுறியா, சொல்றியா அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்க அத்தனை வருடங்கள் அதற்கு பயிற்சி பெற்று இருக்கிறார். சோ இப்படிப்பட்ட இந்த ஞானம் நமக்கு தானாய் வருகிறது இல்லை. மாறாக இந்த ஞானம் பரத்தில் இருந்தும் தேவனிடத்தில் இருந்தும், குறிப்பாக யோவான் 7ஆம் அதிகாரம் 17 படி கீழ்ப்படிதல், அதாவது தேவனுடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிதல் மூலம் இந்த ஞானம் நமக்கு வருகிறது என்று அங்கே யோவான் நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து காண்பிக்கும். அப்ப இந்த ஞானம் என்பது என்ன? இங்கே ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில், அதாவது இன்றைக்கு நாம் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஞானத்தை நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை குறிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 4ஆவதாக 6வது வசனத்துக்கு நாம் வரலாம். ஞானத்தோட இச்சை அடக்கம். 4வது செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அதை இன்னொரு வார்த்தையில டெம்பரன், அதாவது டெம்பரன்ஸ், டெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இச்சை அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா, இது ஆவியின் கனியில் ஒன்று என்றுதான் நமக்கு ஞாபகம் வரும். சரி, இப்ப இந்த வார்த்தையை, அதாவது இச்சை அடக்கம் என்ற வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள நாம் பவுலின் நிருபத்திற்கு நாம் செல்லலாம். இப்ப பவுலின் நிருபத்திற்கு நாம் செல்லும் பொழுது குறிப்பாக 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 24 27 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த இச்சை அடக்கத்தை, அதாவது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒரு பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்களுக்கு ஒப்பிடுகிறார். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும், இன்னும் நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் ஒரு தேவ பக்தியாக வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு இச்சை அடக்கம் மிக அவசியம். அப்ப அந்த இச்சை அடக்கத்தை பேதுரு 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 24 27 படிக்கும் பொழுது இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒரு பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்களோடு அவர் ஒப்பிடுகிறார். எப்படி? பந்தய சாலையில் எப்படி ஓடக்கூடியவர்களுடைய சிந்தை என்ன? நான் எப்படியாகிலும் பரிசை பெற வேண்டும், எப்படியாகிலும் நான் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தை தான் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. நீங்கள் வீட்டில் போய் அந்த வார்த்தையை படிக்கலாம், நமக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை. 1 கொரிந்தியர் நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளலாம். 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 24 27 வரைக்கும் நான் படிக்கும் பொழுது, பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆனால் ஒருவனே அந்த பந்தயத்தில் வெற்றி பெறுவான் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா? பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள். அந்த இச்சையடக்கம் அப்படின்ற வார்த்தையை இன்னொரு வார்த்தையை நாம் விளக்கினால் டிசிப்ளின் என்று விளக்கலாம். அத தமிழ்ல ஒழுங்கு அல்லது கட்டுப்பாடு, சரியா? டிசிப்ளின். அப்ப தேவன் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களையும் அல்லது ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் ஒரு ஒழுங்கான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார், நம்மை அழைக்கிறார். நாம் ஒழுங்கான ஒரு கண்டிப்பான ஒரு கட்டுப்பாடுள்ள அவருக்குள்ளான இச்சையடக்கம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வதற்கு முக்கியமாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவி தேவை. அதுல எந்த ஒரு மாறுத்தரமான கருத்தும் இல்லை. இருப்பினும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் டிசிப்ளினான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அப்ப இச்சையடக்கத்தை
பேதுரு எதோடு ஒப்பிடுகிறார்? ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரருக்கு அவர் ஒப்பிடுகிறார். அது மட்டுமல்ல, பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 12 16 வரைக்கும், 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 7 8 வரைக்கும் உள்ள பகுதிகளிலும் பவுல் இந்த இச்சையடக்கத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார். அப்ப அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்டோரியை சொல்றாரு. இச்சையடக்கம் இல்லாமல் யாரும் பந்தயத்தில் வெற்றி பெற முடியாது, ஜெயிக்க முடியாது என்று சொல்லுகிறார். அப்ப இச்சையடக்கத்தை இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல போனால், we need to live a disciplinary life. அதாவது ஒழுக்கம் நிறைந்த ஒரு கட்டுப்பாடுள்ள ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும். பவுல் தான் அதைத்தான் சொல்றார். நான் இந்த மாதிரி வீணாக என் வாழ்க்கையை நான் செலவழிக்கல, என் வாழ்க்கையை என்னுடைய சரீரத்தை நானே ஒடுக்குகிறேன், கட்டுப்படுத்துகிறேன். ஏன்னா நான் பந்தயத்தை ஓட வேண்டும், அதனுடைய பரிசை நான் பெற வேண்டும். அதைத்தான் 2 தீமோத்தேயுல சொல்லுகிறார். நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் அப்படின்னு சொல்றார். ரைட். அப்ப நாம் எதிலெல்லாம் நாம் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் நமக்கு தேவை அப்படின்னா, தேர் மஸ்ட் பி டிசிப்ளின் இன் அவர் பிரேயர். நம்முடைய ஜெபத்திலே ஒரு ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய வேத ஆராய்ச்சி, இன் பைபிள் ஸ்டடி, இன் யூஸ் ஆஃப் டைம், நாம் நேரத்தை செலவழிப்பது, நேரத்தை பயன்படுத்துவதில் நமக்கு ஒரு ஒழுங்கு, ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டும். நம்முடைய சரீரத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுக்க முறை மிக அவசியம். So we need to live a disciplinary life. அப்ப யார் ஒருவர் இந்த டிசிப்ளினரி லைஃப் வாழ்றாங்களோ அவர்களே தேவ பக்திக்குரிய குணத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார். 5ஆவதாக அவர் சொல்லும் பொழுது பொறுமையை குறித்து பேசுகிறார். 5வது பாருங்க, வசனம் 6ஆம் வசனத்துல, 6ஆம் வசனத்துல அந்த கடைசி பகுதி பொறுமை. ஓகே, இப்ப பொறுமை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பேசக்கூடிய எனக்கும் கூட இது குறைவுதான். ஏன்னா அதாவது எல்லா மனிதர்களுமே பொறுமையாக நாம் இருப்பது என்பது கடினம். ஆனால் பாருங்க, இந்த இடத்துல பொறுமை அப்படின்னு பேதுரு சொல்ல வரக்கூடிய இந்த நிகழ்வு எப்படிப்பட்ட நிகழ்வு அப்படின்னா, நமக்கு சூழ்நிலை நல்லா இருக்குன்னு வைங்க, நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளை யாரு கோபப்படுத்துறதோ, நம்ம இருக்கக்கூடிய நேரத்துல நம்ம பொறுமையா நம்ம இருப்போம். ஆனா இங்கே பேதுரு சொல்லும் பொழுது சாதகமாக இல்லாத நிலையை கையாளும் திறமைதான் பொறுமை. அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு சாதகமா இல்ல, நம்ம நினைச்சது மாதிரி நடக்கல, நம்ம ஒண்ணு நினைச்சிருப்போம், ஆனா சூழ்நிலை வேற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம சொல்லுவோம்ல, என்னுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி போகுதுங்க, என்னால ஒன்றுமே. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. அப்ப சாதகமாக இல்லாத நிலையை கையாளக்கூடிய ஒரு திறமைதான் பொறுமை. அது மட்டுமல்ல, இச்சையடக்கத்திற்கும் பொறுமைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் பார்த்தா, இச்சையடக்கம் என்பது வாழ்க்கையினுடைய பாவத்தினுடைய இன்பங்களை கையாளுவதை குறிக்கிறது. அதாவது பாவத்தில் மூலமாக வரக்கூடிய இன்பங்களை விட்டு தள்ளுவதுதான் டிசிப்ளின், அதாவது இச்சையடக்கம். ஆனால் பொறுமை என்பது நம் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், அழுத்தங்கள், நெருக்கடிகளை கையாளுவதை குறிக்கிறது. So self-control has to do with handling the pressure of life. But patience, it is a handling pressures and problems in our life. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், அழுத்தம், நெருக்கங்கள், இப்படி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் அதை எப்படி கையாளுகிறோமோ அதுதான் பொறுமை. இந்த பொறுமை கூட யாருக்கும் தானாக ஏற்படுகிறது இல்லை, இதற்கும் பயிற்சி அவசியம். இப்ப நம்ம பொறுமையை குறித்து எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம பேசலாம். ஆனால் இந்த பொறுமை ஒரு மனிதன், அதாவது எனக்கு மனிதனாகிய நமக்கு வர வேண்டுமானால் we need to take some practice. நமக்கு சாதகம் இல்லாத சூழ்நிலை வரும் பொழுது, பிரச்சனைகள் நம்மை சூழ்ந்து நெருங்கி நிற்கும் பொழுது, ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் என்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது இந்த பொறுமையை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதை யாக்கோபு ரொம்ப அருமையா பேசுறார். யாக்கோபின் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 2-8 வரை உள்ள வசனங்களில் என்ன சொல்றாரு? We must expect trials to come. நம்முடைய வாழ்க்கையில பரீட்சை வரும் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப பரீட்சைகள் என் வாழ்க்கையில வரும் பொழுதுதான் பொறுமை என்றால் என்ன என்பதை நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்றேன். அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தேவ பக்தியாக வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பொறுமை உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். 6ஆவதாக தேவ பக்தி, அதாவது காட்லினஸ். நான் ஆரம்பத்துல நான் சொன்னேன், தேவ பக்தி என்பதனுடைய அர்த்தம் காட் லைக்னஸ். இதனுடைய ஒரிஜினல் கிரீக் வேர்ட், அதாவது கிரேக்க வார்த்தையில் இந்த வார்த்தையை பார்த்தால் டு வர்ஷிப் வெல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது சிறந்த முறையில் ஆராதனை செய், இதுதான்
இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம். ரைட்? இப்ப இந்த வார்த்தை எதை விளக்குகிறது? It described the man who was right in his relationship with God and also with his fellow men. அப்ப தேவ பக்தி என்பதை எதை காண்பிக்கிறது? எந்த ஒரு மனிதன் தேவனோடும் தன் சக மனிதனோடும், அதாவது சக விசுவாசியோடும் ஒரு சரியான உறவு வைத்திருக்கிறானோ அதுதான் தேவ பக்தி என்று கூறுகிறது. மேலும் இந்த வார்த்தை 3 காரியங்களை இதோடு கூட சேர்த்து சொல்லுகிறது. என்ன? ஒன்று, தேவனோடும் தன் சகோதரரோடும் சரியான உறவு முறையில் இருப்பது தேவ பக்தி. 2வது, மரியாதை, அதாவது ரெஃபரன்ஸ் டு காட், தேவனுக்கு மரியாதை மதிப்பு செலுத்துவது. 3வது, ஃபியர் ஆஃப் காட், தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய பயம். இதுதான் தேவ பக்திக்கான 3 அர்த்தங்கள். அப்ப தேவ பக்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தேவனுக்கும் தன் சகோதரருக்கும் உள்ள சரியான உறவு முறை. 2வது, தேவனுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்துவதை, கிவிங் ஹானர் டு காட், அதை குறிக்கிறது. 3வது, when we fear God, அதாவது தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய பயம் தேவ பக்தி என்று கூறுகிறது. அப்ப இந்த தேவ பக்தியோடு வாழக்கூடிய ஒரு மனிதன் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்வார், தான் பரிசுத்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பார். 2 கொரிந்தியர் 7:1 படி மேலான காரியங்களை நாடுவார், தேவனுடைய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார். 7வது காரியத்துக்கு நம்ம வரலாம், நமக்கு நேரம் இல்லை, நான் சீக்கிரமா முடிக்க போகிறேன். 7வது காரியம் பாருங்க, சகோதர சிநேகம். இந்த சகோதர சிநேகம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது, அதாவது இதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தை என்ன அப்படின்னா பிலியோ. வாட் இஸ் பிலியோ? பிலியோ மீன்ஸ் பிரதர்லி லவ், அதாவது ஒரு சகோதரர் மற்ற சகோதரிகளோடு காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு. இந்த அன்பை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து தன் சீசர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே சில இடங்களில் தர்க்கமாகிறதை பார்க்க முடியும். இயேசு கிறிஸ்து அதிக வேளைகள்ல அந்த சீசர்களுக்கு இந்த கட்டளை கொடுத்தார். என்ன கட்டளை கொடுத்தார்? யூ லவ் ஒன் another as I loved you. நான் உங்களில் எப்படி அன்பு கூர்ந்தேனோ அது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள். இப்ப நம்ம எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம், let brotherly love continue, சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கடவுது அப்படின்னு படிக்கிறோம். 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 22 நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? அதாவது if we love Jesus Christ, we also love our brother. நாம் உண்மையிலேயே இயேசு கிறிஸ்துவை நேசித்தால் நம்முடைய சகோதரர்களை நேசிப்போம் என்று படிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, நாம் 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1-2 போன்ற வசனங்கள் என்ன படிக்கிறோம்? அதாவது நான் உண்மையிலேயே தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல வேண்டுமானால் அதனுடைய உண்மையான அடையாளமே என்ன அப்படின்னா சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறுவது. அப்பதான் யோவான் கேட்கிறார், தான் காணக்கூடிய சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் எப்படி காணாத தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவார்? சோ அப்ப சகோதர சிநேகத்தை குறித்து பேதுரு மிக தெளிவாக இங்க சொல்லுகிறார். அப்ப தேவ பக்தியினுடைய குணம் சகோதர சிநேகம். நான் உண்மையிலேயே தேவ பக்தியா இருக்கிறேன், வாழ்கிறேன் என்று நான் சொன்னால் இந்த சகோதர சிநேகம் எனக்குள் இருக்க வேண்டும். சரிங்களா? கடைசியாக 7ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி, அன்பையும் கூட்டி வழங்கல். அதாவது அன்பு, லவ். இந்த இடத்தில் அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய அன்பை பேதுரு சுட்டி காண்பிக்கிறார். இப்ப தேவனுடைய அன்பை விலக்கி காண்பிப்பதற்கு அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தை அகாப்பே என்ற ஒரு வார்த்தை. அகாப்பே என்றால் டிவைன் லவ், அதாவது காட்ஸ் லவ் இஸ் டிவைன் லவ். தேவனுடைய அன்பு இது எப்படிப்பட்டது என்றால் இது தெய்வீக அன்பு. இதற்கு நிறைய குணாதிசயங்கள் உண்டு. இந்த தேவனுடைய அன்பு என்ன செய்யுமா? அதாவது பலியாக கொடுக்குமா, கொடுத்து கொண்டே இருக்குமா. இதுல பாரபட்சம் பார்க்காது, அதாவது கீழானவர் மேலானவர் என்று பார்க்காது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்பு எப்பொழுதுமே கொடுத்து கொண்டிருக்க ஒரு அன்பு, ஒரு உயர்வு தாழ்வு என்று பார்க்காத அன்பு, நித்திய அன்பு, தம்மைத்தாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு என்று பல விதங்களில் இந்த தேவனுடைய அன்பை நாம் சொல்லுகிறோம். அப்ப இந்த இடத்தில் அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி தேவன் தன் சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவரை நமது பாவங்களுக்காக நாம் மரிக்க வேண்டிய இடத்தில் சிலுவையில் மரிப்பதற்கு ஒப்பு கொடுத்தாரோ, சரியா, அந்த அன்பைத்தான் காண்பிக்கிறது. அப்ப தேவனுடைய அன்பு என்பது எப்படிப்பட்ட அன்பு? இட் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ், நாட் டேக்ஸ் இட் பேக். ஒரு நாளும் தேவனுடைய அன்பு திரும்ப எடுக்காது அல்லது எதையும் எதிர்பார்க்காது. அவரது அன்பு எப்பொழுதும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பைத்தான் இங்கே பேதுரு என்ன செய்கிறார் என்றால் பயன்படுத்துகிறார். நம்ம இந்த 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் பார்க்கக்கூடிய இந்த அகாப்பே லவ், இந்த அன்பு எப்படிப்பட்டது? the kind of love that God shows towards the lost sinner. ஒரு பாவிக்கு நேராக தேவன் காண்பித்த
இந்த அன்பு குறித்து இங்கே பேசுகிறார். இன்றைக்கு நமக்கு இப்படிப்பட்ட அன்பு வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கொடுக்கக்கூடிய அன்பு கொண்டவரே தேவ பக்தி உள்ளவர் என்று இங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார். இப்ப ஒருவேளை நமக்கு ஒரு கேள்விகள் வரலாம். இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் தாராளமாக இருக்கிறதே அப்படின்னு நம்ம ஒருவேளை கேள்வி கேட்கலாம். அப்ப அவர்களுக்கும் ஒரு விசுவாசி, அதாவது தேவ பக்தியில் வாழக்கூடிய ஒரு விசுவாசிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தாருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குணாதிசயங்களினால் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, தே கெட் த பிரைஸ், அவங்க அதனுடைய பரிசை வாங்கிட்டு போயிடறாங்க. ஆனா நாம் இப்படிப்பட்ட தேவ பக்தியுள்ள வாழ்க்கை நாம் வாழும் போது இட் இஸ் அ காட் ஹூ ரிசீவ் பிரைஸ் அண்ட் க்ளோரி. இது தேவன் அவருக்கு ஏற்கக்கூடிய அந்த துதியையும் மகிமையும் அவர் பெற்றுக்கொள்வார். இதுதான் வித்தியாசம். அப்ப என்னுடைய செய்தியை நான் முடித்து விட்டேன். நாம் படித்த இந்த செய்தியை ஒரு விசை கூட நாம் ஞாபகப்படுத்தி என்னுடைய செய்தியை முடிக்கிறேன். அப்ப நம்முடைய தலைப்பு தேவ பக்தியினுடைய 8 குணாதிசயங்கள். அப்ப நான் தேவ பக்தியுள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று நான் சொன்னால் அல்லது நாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் முதலாவது நமக்கு இருக்க வேண்டும். சரியா? இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையை சோதித்து பார்ப்போம். இது உண்மையிலே என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? நான் இவ்வளவு நாட்களாக இவ்வளவு காலமாக நான் தேவபக்தி உள்ளவன் என்று நினைத்து வருகிறேன், ஆனால் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் என்னிடத்தில் இல்லையே. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களை நாம் ஏற்படுத்துவோம். நான் உண்மையிலேயே தேவ பக்தி உள்ளவனாக வாழ வேண்டுமானால் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அதாவது பேதுரு சொல்லக்கூடிய இந்த விசுவாசம், தைரியம், ஞானம் மற்றும் நான்காவதாக நாம் படித்த இந்த இச்சையடக்கம், அடுத்து பொறுமை, தேவ பக்தி, சகோதர சிநேகம் மற்றும் அன்பு என் வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பான சகோதர சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? சற்று யோசித்து பார்ப்போம். ஒருவேளை இந்த குணாதிசயங்கள் என்னில் இல்லை என்றால் நான் உண்மையிலே தேவ பக்தி உள்ளவன் அல்ல. இப்ப தேவன் என்னிடமிருந்து மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார். நான் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வளர வேண்டும். நான் தேவ பக்திக்கடுத்த காரியங்களில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த குணாதிசயம் எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். சோ இன்றைக்கு நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ஆண்டவரே, நான் தேவ பக்தியோடு அந்த குணாதிசயத்தோடு நான் வாழ ஆசைப்படுகிறேன் என்று நாம் ஆண்டவரிடம் கேட்போமா? அந்த விசுவாசம், அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் விசுவாசத்தினால் மட்டுமே அது வர வேண்டும். இரண்டாவதாக நமக்கு தைரியம். அந்த தைரியம் என்பது ஆவிக்குரிய தைரியம், சுவிசேஷம் அறிவிப்பதிலும் சரியான அதாவது சத்தியத்திற்கு நிற்பதும் அப்படிப்பட்ட தைரியம். மூன்றாவதாக ஞானம், அதாவது நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அந்த ஞானத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை இது காண்பிக்கிறது. அடுத்ததாக நாம் பார்த்தோம், நான்காவதாக இச்சை அடக்கம், அதாவது டிசிப்ளின் லைஃப், ஒழுக்கமுள்ள ஒரு வாழ்வு. ஐந்தாவதாக பொறுமை. நம்முடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகள், பலவிதமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு சாதகமாக இல்லாவிட்டாலும் நாம் அப்படிப்பட்ட பொறுமையை நாம் கையாள வேண்டும். அடுத்ததாக நான் பார்த்தோம் தேவ பக்தி. இந்த தேவ பக்தி என்பது 3 காரியங்களை குறித்தது. நான் தேவனோடும் சகோதரனோடும் சரியான உறவு முறையில் இருக்க வேண்டும். நான் தேவனுக்கு மரியாதை கனம் கொடுக்க வேண்டும், அவருக்கு பயப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக நாம் 7வது நான் படித்தோம் பிரதர்லி லவ், சகோதர சிநேகம் மற்றும் மற்றவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அன்பு. இந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நடைமுறைப்படுத்துவோம். நாம் தேவ பக்திக்குள்ள குணாதிசயத்தோடு வாழ்ந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். ஒரு முறை கூட இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பிற்காக கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளிக்கும் GLM காஸ்பல் லிட்ரேச்சர் மினிஸ்ட்ரி அவர்களுக்கும் அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைமையிலும் குடும்பத்தின் சார்பிலும் பரமக்குடி நற்செய்தி மன்ற சபையின் சார்பிலும் ஒரு முறை கூட என்னுடைய நன்றியை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். Thank you, brother. Dear brother from Paramakudi, brother Christian Prabhu, for taking the Bible study class on godliness, the characteristics from 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7.
These things are all very regularly we are hearing in our churches, in our assemblies for many years. But today, what we have heard should touch our hearts more deeply in various angles about various things, especially about the faith that is strong, and about self control and wisdom and patience and brotherly love and the charity that we should have. So there are many other aspects we have seen in this. I don't want to repeat it. If you at all want to listen to it, you can go to the YouTube channel at GLMK Space TV and listen to that. And we once again thank Brother Kriston Prabhu from Paramakudi for taking all the pain and doing the homework and coming prepared for this Bible study class and taking it in the most blessed way in the strength of the Lord. May God use him more. Thank you, brother. We praise God for you, what God has done through you in various places. May God continue to use you and be a blessing for you and your family and the assembly at Paramakudi, where you are in fellowship with. We also thank Brother Joby Varghese for having come and joined and sang those two beautiful songs from Dubai. He is my cousin. I praise God for his talents, and may the good Lord continue to be with him and his family and the assembly. He is in fellowship there in Dera Assembly in Dubai. We also thank one and all for having joined in, every one of you from various places in Tamil Nadu and in India. We give all glory and honor for this, for everything that God has done through your lives. And we know these words would encourage you, because these are not the words of an ordinary book, but the very word of God. So it should speak to you, and may these words continue to speak in a more definitive manner, in a more specific manner, so that a defining manner, so that the Lord's name may be glorified through you. Now we are closing the meeting with a word of prayer. I request from Madurai, the elder of Madurai, Brother Ramalingam, to close with the word of prayer and with benediction. Over to Madurai, to Brother Ramalingam. ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தமுள்ள பரமபிதாவாகிய தெய்வமே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் நன்றியிருந்த இருதயத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான சகோதரர் கிறிஸ்டோன் மூலமாக நீர் எங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருந்தீர். கர்த்தாவே, ஒரு முறை கூட உம்முடைய வசனத்தின் அடிப்படையிலே எங்களை நாங்கள் சோதித்து பார்க்க ஒரு நல்ல தருணத்தை கொடுத்தீர். அநேக வசனங்களை ஆதாரமாக வைத்து நாங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருந்தோம். எங்களுடைய விசுவாசம் அது துவக்கத்தில் இருந்தது, எந்த நிலையிலே அந்த விசுவாசம் போய்கொண்டிருக்கிறது, அதனுடைய நிலை என்ன என்பதை ஒவ்வொரு படியாக 8 நிலைகளிலே நாங்கள் சிந்திப்பதற்கு எங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை தந்தீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விசுவாசம், தைரியம், ஞானம், இச்சை அடக்கம், பொறுமை, தேவ பக்தி, சகோதர சிநேகம், அன்பு, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம். அதாவது இதுல எது இல்லாமல் போனாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில, விசுவாச வாழ்க்கையில முன்னேறி செல்வதற்கு அது எவ்வளவு தடையாயிருக்கும் என்பதை நாங்கள் இந்த செய்தியின் மூலமாக உணர்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களை உமக்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டு எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாங்கள் முன்னேறி செல்வதற்கு ஏதுகரமாய் இருக்கும்படியாக உடைய தாசனை கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் இவ்வளவு நேரம் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதுல பங்கு பெற்ற எங்கள் எல்லாருக்கும் நீர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தந்திருக்கிறீர். ஒரு முறை கூட எங்களை தற்பரிசோதனை செய்வதற்கு ஏதுகரமாய் ஆண்டவரே இந்த வசனங்களை தந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய பிள்ளையை தொடர்ந்து ஆண்டவரே நீர் பயன்படுத்தும்படியாக, விசேஷமாக பைபிள் காலேஜிலும் இன்னும் சபைகளிலும், கர்த்தாவே தன்னுடைய சபையிலும் மற்ற இடங்களிலும்
அவர் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். கோடம்பாக்கம் அசம்பிளிக்காக, அவருடைய பிரயாசங்களுக்காக, ஆண்டவரே முயற்சி செய்கிற அருமையான சந்தோஷ் அவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, பாடல் பாடினவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த வேலை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்தந்தீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். துதிகன மகிமையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுத்து வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள பரமபிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளம் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் அந்யோன்யமும் நம் அனைவரோடும் உலகில் உள்ள பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இருப்பதாக, ஆமென். Thank you, dear brother Ramalingam uncle, for the prayer, the closing prayer. May the blessed Lord be with you and your family once again, and the Madurai Assembly. Now we are closing here. God willing, we will not be there. Tomorrow is the Lord's Day. Let us be prepared for the Lord's Day. And tomorrow evening, there's no Bible study. God willing, we will be back on Monday evening. And that is the first anniversary of the Kodambakkam Christian Assembly on 7th Monday evening at 6:45. Brother M.J. Babu from New Delhi is coming, and he's joining, and he's going to take around an hour or so to give the word, and translation will be there from Madipakam Christian Assembly. Brother Dan Stead Jones will be translating it into Tamil from English. So prayerfully be coming that evening time, so that the Lord's name may be glorified. God willing, we shall meet on Monday evening. Till then, may the good Lord be with each one of us. God bless.